أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تعدي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رحبائنا وأمهاتنا وشيخنا وعلمنا الحقوق علينا وحسن علينا خصوصا الحبيب محمد رحمة العطاس الحبيب محمد بن عبد القادر العطاس وسلم في الرحم وسلم ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتنا من الله تغشاهم رحمة المغفرة الجنة خصوصا صاحب المؤلف الكتاب الحق والإرشاد الله بنا الحداد وإلى حضرة النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم واهتدى بهديهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين.
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله syukur lillah ma'asyar hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah. Bil khusus yang kita hormati para habaib kita, hadir di antaranya Al-Habib Abu Bakar, Habib Shalih bin Taufiq bin Syihab, ta'ala Allah bidul hayatihima, Al-Habib Musaddiq As-Sagab, Al-Habib Idrus Al-Idrus, dan para habaib Ustaz Zainal dan jemaah Majlis Ta'lim dan Mustafa yang hadir, yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan rizkinya, tetapkan iman Islamnya, dan Allah ijabahi niat-niat hajatnya. Wabil khusus pada pagi yang penuh barakah ini kita sudah masuk di bulan Rajab, Syahrullahil A'zam wa Syahrullahil Asam. Kita berdoa sebagaimana doa baginda Nabi besar Muhammad SAW, idza dakhala Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi bulan Rajab kita ini dan Allah berkahi bulan nanti, bulan Sya'ban kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin marilah sedikit pada bagian penuh barakah ini kita lanjutkan tanya kita masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Karangan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Qatul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin bihi lay qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Thumma i'lam anna al-mu'min al-basira bid-din al-wasikha fil ilmi wal yaqin والذي يحسن العمل لله ويجتهد في ذلك بكليته ثم يعتمد على الله وعلى فضله ولا يعتمد على عمله وإحسانه وعلى هذا الوصف مضى الأنبياء والعلماء وصالح السلف والخلف عليهم الصلاة والرحمة والرضوان. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأعمال الصالحة إلى الغاية والنهاية حتى تورمت قدماه من طول القيام بالليل. وأما الذي يجتهد من الأعمال الصالحة ويعتمد عليها وهو معجب بنفسه جريء على ربه وربما يبتلى ليستبين له عجزه وعدم صلاحيته لشيء من الصالحات لولا فضل الله ورحمته، كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وكما بلغنا أن عابدا عبد الله 500 سنة فإذا كان يوم القيامة يقول الله له يا عبدي ادخل الجنة برحمتي فيقول يا ربي بل بعملي فيأمر الله به فيحاسب على نعمة البصر فتستغرق جميع عبادته وتبقى عنده نعم الله كثيرة فيأمر به إلى النار فيقول يا رب أدخلني الجنة برحمتك فيأمر به إليها ويثني عليه ويمدحه جل وعلا. فقد ظهر أنه لا بد من أمرين أحدهما إصلاح العمل والثاني الاعتماد على الله دونه. ومن أحسن ما قاله الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه حيث يقول في ذلك بك لا نصل ولا بد منك، يعني أننا لا نصل بالعمل دون فضل الله ولا بد من العمل امتثالا لأمر الله. وقال الشيخ أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى من ظن أنه بالعمل يصل فهو متعنن ومن ظن أنه بدون العمل يصل فهو متمن، يعني أن يصل إلى الله، والمتمني والذي لا يعمل ويزعم أنه متكل على فضل الله وذلك غرور وحماقة، فإنه لا يصح منه الاتكال على الله وعلى فضله إلا مع العمل الصالح كما تقدم. قال الحسن البصري رحمه الله إن أمان المغفرة قد لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليسا
ay minal a'mali shalihah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur hadirin baru setelah kita simak tabarukan fi qiraatil kitab, mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat al muqarrabun, dan ulama salihun. Masih di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Semoga iman kita semakin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertebal ya, dengan tauhid dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkata Habib Abdullah bin Haddad dalam nasihat ini hadirin tentang larangan seseorang itu beramal berangan-angan kosong. Dilarang, jangan sampai kita ini berharap-harap tanpa beramal, dan anjuran agar kita selalu ya, mengandalkan rahmat Allah dan ampunan Allah dari amal tadi itu. Dan selalu khawatir kalau amal kita tadi itu enggak diterima sama Allah. Khaufan wa tama'a. Orang mukmin itu selalu khawatir kalau amalnya, doanya ditolak sama Allah, dan selalu berharap akan rahmatnya Allah, ampunannya Allah yang lebih besar dibanding semua amal kita. Maka doa salafun shalihun selalu kalau habis salat enggak pernah luput dari kata-kata Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu itu lebih luas dibanding dosa-dosa kami, dan rahmatmu itu ya Allah lebih kami harap dibanding semua amal-amal kita. Nah, mudah-mudahan amal kita diterima sama Allah SWT dengan rahmat dan ampunannya ya, kita ini semua memasuki surga Allah. Berkata Habib Abdullah bin Haddad, "Tsumma i'lam," kemudian ketahuilah, wajib kita tahu tentang apa yang dituturkan Habib Abdullah bin Haddad ini. Annal mu'minal basir, sesungguhnya orang yang beriman yang betul-betul basir, artinya cerdas ya, akal pikirannya. Orang yang pandai, orang yang bijaksana dalam menentukan sikap. Orang basir ya, punya ahlil basirah ya, wawasan yang luas. Biddin, khususnya dia betul-betul tahu tentang agama Allah SWT, cerdas tentang hukum-hukum Allah ini. Ar-rasikha fil ilmi wal yakin, dan orang-orang yang betul-betul mendalami ilmu ya, dari agama Allah, syariat Nabi besar Muhammad SAW yang sudah diajarkan sama kita, dan betul-betul mendalami tentang ilmu keyakinan mantap ya. Makanya ini kitab judulnya apa? An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat keimanan supaya iman kita itu mantap ya kan. Orang mukmin yang cerdas akalnya, yang bijaksana dalam menentukan sikapnya, ini kata Habib Abdullah bin Haddad, ar-rasikh, orang yang betul-betul mendalami fil ilmi, dalam agama, ilmu-ilmu agama, wal yakin, dan keyakinan, ialah orang yang huwallazi yuhsinul amala lillah, ialah orang-orang yang selalu memperbaiki amalnya karena Allah ya, bukan karena dirinya dia beramal. Ini semuanya ini bisa ngaji gini ini semua karena apa? Taufik, hidayah, inayah, rahmatnya Allah sehingga kita bisa datang ke sini. Mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita ya, amin ya. Bahkan diteruskan sampai kepada anak-anak cucu kita ila yaumiddin. Wa yajtahidu fi dzalika bi kulliyatihi, dan orang-orang mukmin yang akalnya waras itu selalu yajtahid selalu giat ya, selalu amat rajin ya, di dalam beramal yang demikian itu bi kulliyatihi, dan selalu menyempurnakannya itu amal ya. Kalau ada pahala 1, ada 10, ada 30, 50, 70, ada 100, dia enggak mau ngambil yang 1, 10, yang mau sempurna tadi itu bi kulliyatihi. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, dia bukan sombong, bukan bahasa takabur. Biasa orang wali itu kalau sudah ngomong itu tuh bahasa bahrul karomahnya keluar. Ya kan, ditanya, "Habib, kalau sholat sunnah duha itu gimana, Habib?" Oh gitu. Maksud kamu apa? Enggak, amalan antum gimana sholat? Wallah, alhamdulillah, naskurullah, ini semua hidayah taufik Allah. Ana enggak pernah sholat duha itu kalau cuma 2. Kalau ada yang paling sempurna 8, kenapa enggak kita ambil 8? Dia bilang gitu. Witir, alhamdulillah sepanjang umur ana ini nggak pernah ninggalin 11 kali yang ana lakukan. Yang sempurna semua yang diambil aja. Nah, kalau kita aja 2 aja kadang masih ngantuk, ya kan? Gimana 11 tambah, ya kan? Tapi itu harus cari, orang mukmin itu kayak gitu, kejar amal yang paling sempurna kalau bisa. Kalau ngaji bisa dari awal sampai akhir, ngapain mau terakhir? Ambil yang sempurna, di situ yang paling besar gitu. Karena pahala itu hadirin nanti di akhirat itu maratib wa darajat, ada tingkatan-tingkatannya.
Ada yang masuk surga segini, ada yang segini, dan segini. Nah yang paling puncak, yang paling sempurna dalam beramal. Dan paling ikhlas ya dalam amal. Mudah-mudahan kita dapetin kayak gitu, amin ya. Nah di sini dibilang, wa yajtahid, orang mukmin yang cerdas akalnya mikirin ke situ tuh. Ini nggak usah repot, nggak usah apa ya, di akhirat bagi bagian pahala yang taburan rahmat yang besar di sana. Di dunia ini hadirin, seandainya ada 10 orang, yang satu bagiin duit 10.000, ada lagi yang satu bagiin 100, yang satu lagi bagiin 1 juta, ada lagi 10 juta. Inti mau antri yang mana? Ya? Ini mau antri yang mana tuh? Ini pakai mikir lagi masian. Kalau ada yang kayak gitu nyari yang paling gede. Itu duniawi, itu pun masih mustahil ada yang kayak begitu. Nih, antri 10 orang nih, anak bagian 10.000 anak sini. Yang 100 sama anak. Yang ada nggak yang mau antri yang 10.000-an? Sepi kayaknya ya. Maunya duduk yang di situ yang 1 jutaan itu yang mau, atau 10 jutaan itu yang paling banyak. Nah itu urusan duniawi, apalagi ukhrawi, aulia itu nggak mau ngambil yang kecil. Ya kan, yang di sana kekal abadi selama-lamanya. Orang cerdas mikir yang ke situ, cerdas akalnya waras. Makanya orang Nabi bilang al-kayyis, orang yang akalnya waras, siapa itu? Orang nggak ngikutin nafsunya. Ya, nafsu ini kadang-kadang bertentangan dengan keinginan Allah, tapi ngikutin akalnya yang waras. Man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Karena apa? Amalan setelah mati itu amalan akhirat, dan akhirat lebih besar dibanding dunia, benar nggak? Walal akhiratu khairul laka. Ini sekarang akhirat sama dunia, kira-kira ini mohon maaf jadi muliaan mana? Tapi ini pikir sekarang, di dunia ini banyakan mana orang ngejar dunia mengejar akhirat? Itu orang gila namanya, ya kan? Sudah tahu akhirat yang paling cakep, milih yang jelek. Berarti nggak waras akalnya, bener nggak? Makanya kata Habib Abdul Haddad, innal mu'minal basir, orang yang akalnya waras dikejar, dia jitahid, ya. Al-amal bidzalik bi kulliyatihi, ya. Kesempurnaannya amal itu yang dikejar. Tsumma ya'tamidu 'ala Allah wa 'ala fadli. Setelah dia mengejar amal yang paling cakep, dia bukan sombong dengan amalnya, tapi dia berharap mudah-mudahan amalku ini diterima sama Allah. Dia bilang gitu. Dan dia menyandarkan dirinya betul-betul iktimat hanya kepada karunia-Nya Allah. Ini bisa begini ini karena rahmatnya Allah, taufiknya Allah, hidayahnya Allah, bukan menyandarkan karena kekuatannya, kepandaiannya, bukan. Nah, itu orang yang waras akalnya, ya kan? Bahkan lagi thumma ya'tamid 'ala Allah wa 'ala fadli wa la ya'tamidu 'ala amali wa ihsani, dan dia enggak pernah menyandarkan dirinya dengan amal yang banyak itu, ini gara-gara amal saya atau karena kebaikan saya, enggak ada. Makanya Habib Abdullah Haddad kalau ditanya gimana Habib amalmu Habib? Wallah, ama ma'ana amal wa kasbuna gulluh zalal. Saya ini enggak punya amal. Semua usaha kami ini sia-sia, enggak ada artinya. Tapi semua yang saya lakukan ini karena taufik hidayahnya Allah, sampai bisa begini, Masya Allah. Begitu, dia sandarkan apa kepada taufiknya Allah, anugerahnya Allah, ya, fadlillah. Makanya kalau ulama-ulama di pintu rumahnya apa? Hada min fadli rabbi, wallah. Itu yang dibesarin. Bukan kesombongannya, ya kan? Tapi hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Saya dikasih gini ini untuk menguji saya, apakah saya ini termasuk hamba yang syukur apa yang kufur dari nikmat yang diberi Allah ini. Dia tahu ini semua karena anugerah Allah. Jadi dia orang-orang mukmin yang waras selalu menyandarkan dirinya kepada Allah, ya, kepada karunia-Nya Allah, enggak menyandarkan kepada amalnya dan kebajikannya. Wa ala hadzal wasfi madal anbiya wal amalu wa salihus salaf wa khalaf alaihi wassalatu warahmatu waridwan. Nah, menurut ya akhlak-akhlak seperti inilah para nabi-nabi itu semuanya itu hadirin bersuluk, ya, beretika, berakhlak, mengambil jalan kayak begitu tuh. Nabi-nabi, bayangin aja. Tak mengandalkan dengan amalnya, pada siapa yang bisa nandingin amalnya nabi itu, ya kan? Nabi kita Muhammad, nomor satunya manusia udah. Itu pun kalau ditanya nggak punya amal, subhanallah. Masih minta ilmu lagi, tambahin ilmu ya Allah, tambahin ilmu. Ada sudah gudang-gudangnya ilmu, masih kurang terus. Seolah-olah dia nggak punya apa-apa. Ya kan? Nah, inilah orang-orang yang mulia, para anbiya, para ulama, wasalihus salaf wal khalaf, orang-orang salaf kita yang soleh, orang-orang khalaf kita yang sekarang yang soleh-soleh, kayak begitu semua. Alaihi wassalatu wassalam, semoga salawat serta salam tercurah kepada mereka dan rahmat serta keridhaan Allah, amin. Wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan menurut kisah seperti ini yang diceritakan oleh Habib Abdullah Haddad, orang itu enggak boleh mengandalkan dengan amalnya tapi mengandalkan dengan rahmatnya Allah. Apa yang diisyaratkan dengan sabda Nabi besar Muhammad,
Saat Rasulullah SAW masih hidup bersabda, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amali. Nabi bilang, enggak ada seorang pun dari kalian akan masuk surga dengan amalnya, ya enggak bakalan. Sekalipun nanti sudah ngaji terus mulai awal sampai akhir enggak bakal masuk surga dengan amalnya, Nabi bilang. Hah? Kaget sahabat. Akhirnya sahabat bilang apa? Wala anta ya Rasulullah. Termasuk antum Nabi? Termasuk. Nabi bilang, wala ana, sekalipun saya. Bayangin coba. Saya sendiri enggak masuk surga gara-gara amal saya. Tapi Nabi bilang apa? Walakin, ya, akan tetapi saya masuk surga nih illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali Allah kalau sudah taburkan buat saya ini rahmatnya, ampunannya, di situ saya bakal masuk surga. Subhanallah. Benar ya? Makanya Nabi Adam waktu dipindahin dari surga menuju dunia, kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu benar-benar, ya Allah, kalau kau enggak ampuni, enggak rahmati, saya termasuk orang yang merugi, udah enggak ada artinya hidup di dunia ini. Jadi yang dicari itu ampunan, rahmat. Ya kan? Padahal Nabi itu amalnya kayak gitu, enggak diandalin, yang diandalkan ampunanmu ya Allah. Ya kan? Maghfiratuka, Masya Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak, ampunanmu, rahmatmu. Nah, mudah-mudahan kita selalu ditaburin ampunan, rahmat. Ini bulannya Allah. Allah mau ngasih rahmatnya nggak ada hitungannya sama kita. Ini bulannya Allah. Dari besarnya ini bulan Rajab, ini bulannya Allah, senengnya kayak kita ini lagi ulang tahun gitu. Ulang tahunnya kita. Kalau kita lagi ulang tahun, manusia aja masih neraktir teman-temannya. Udah, ente anak traktir semuanya gara-gara seneng. Apa itu ulang tahunnya, gimana senengnya Allah di bulannya datang. Allah, Arhamur Rahimin, Ajwadul Ajwadin, Akramul Akramin. Kalau membentangkan rahmatnya nggak ada hitungannya. Nah saat ini dari senengnya Allah sama hambanya, kepingin ngampuni, kepingin rahmatnya Allah, nggak mau dengar semua keburukan kita. Maunya Allah mau lihat, Allah mau dengar kebaikan kita aja. Maka dibilang syahrul asam, ya tuli, nggak mau dengerin, nggak mau dengar, anda mau tahu inti yang senang, yang bahagia, yang taat, yang kayak gitu-gitu anda nggak mau lihat, kata Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dipantau Allah dengan ampunan, dengan rahmatnya. Amin ya. Ya Allah, binadrah minal ainir rahimah, tudabi kullama bi min amradin sakimah. Insyaallah kalau kita sehat afiat semua dengan rahmatnya Allah bisa ngaji dengan benar. Amin ya rabbal. Nah di sini dibilang wala anta wala ana illa yataghammadallahu bi rahmatihi. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu min al-a'mal as-salihah ila al-ghayati wan nihayah. Itu pun Rasulullah sudah enggak ngandalin amalnya, tapi beramal. Enggak ada orang bisa nandingi tingkatan amalnya Nabi kalau urusan ibadah. Paling puncaknya orang. Ilal ghayah, ya sampai pada puncaknya orang yang paling tinggi ibadahnya. Wan nihayah, penghabisan ujungnya udah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi nabi ya. Hatta tawarramat qadamahu min turil qiyam. Kalau lagi sholat tahajud itu ada sahabat pingin barengin Nabi malam-malam, dipikir Nabi ini sholat apa? Oh, berapa sih, nggak lama. Ngikutin. Ternyata dari lamanya berdirinya itu sampai bengkak kedua kaki Nabi besar Muhammad sallallahu. Itu besoknya anda nggak ngikut lagi udah. Bayangin nanti Quran dihabisin semuanya, gimana coba? Ada nggak manusia bisa kuat kayak gitu berdiri? Ya kan? Itu kalau nggak orang-orang pilihan, ya nggak nemu deh. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngambil ya pelajarannya. Tawarramat qadamahu min tulil qiyami bil lail, gara-gara lamanya berdiri di waktu sholat malam. Wa ammal ladzi yajtahidu min al-a'malis shalihah, adapun orang-orang yang giat ya, yang amat betul-betul rajin dalam amal-amal soleh, wa ya'tamidu 'alaiha, tapi dia mengandalkan amalnya semua ini gara-gara jerih payahnya, fahuwa mu'jabun binafsih. Orang kayak gini orang yang ujub sama dirinya. Ujub itu bangga diri. Padahal Allah bilang wala tuzakku anfusakum. Jangan kau nganggap dirimu paling mulia ya. Jangan. Katanya Allah kayak gitu. Padahal sudah yang kayak gitu enggak diakui ya Allah. Nabimu aja yang kayak gitu besarnya amalnya, enggak pernah bangga dengan amalnya. Ya kan? Tapi bangga semuanya dengan anugerah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jari'un ala rabbi, orang kayak gini nih diakui sama Habib Abdul Haddad seolah-olah orang yang berani ya terhadap Tuhannya. Ya kan? Dan orang-orang kayak gini biasanya wa rubbama yubtala liyastabina lahu ajzuhu. Suatu ketika boleh jadi Allah nanti sebelum dia mati dia akan diberikan satu ujian
oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan ujian tadi itu akan nampak atas dia lemahnya amal yang dia pegang tadi. Ayo anda lihat, inti bilang amalnya inti tinggi. Coba kalau inti sudah kena sakit, bisa nggak inti sembuhin dengan amal inti? Nggak bisa. Inti kena musibah, inti mau teriak mas apa sekarang? Teriak dengan amalmu? Nggak bisa kamu. Kau pasti kalau kan manggil-manggil aneh, ya Allah. Berarti yang nyelamat itu amal apa saya, ya Allah? Begitu, subhanallah. Ya kan? Gara-gara bangga dengan amalnya diuji sama Allah kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dia nanti akan diuji sebelum dia matinya wa adamu salahiyatihi li syai'in minas shalihat, dan dia bakal ngelihat nanti jelas dengan mata kepalanya bahkan semua amal yang dia banggakan atas dirinya sendiri itu enggak sedikit pun mendatangkan manfaat dari amal-amal solehnya kalau bukan sekiranya karena anugerah dan rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmat dan anugerahnya Allah menjadikan amalmu mulia tadi itu, nggak bakal bisa yang dapetin manfaat dari semua amal tadi. Hatta zikir wirid apapun nggak bermanfaat, nggak bakal bisa mendatangkan hikmah kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang gede, apalagi yang kecil pakai sombong, ya kan? Baru ngaji cuma satu ayat udah merasa pintar, ya kan? Orang dulu nggak bisa, nggak punya apa-apa, ya kan? Wa ma lana minal amal wa kasbuna gulluh zalal. Semua jeripaya ini seolah-olah zalal, enggak ada nikmatnya, enggak ada apa-apanya dibilang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim." Kalau bukan sekiranya ya karena anugerah Allah atas kalian semua dan karena rahmat Allah yang sudah ditaburkan buat kalian semuanya, ma zaka minkum min ahadin, gak seorang pun ya dari kalian semuanya itu akan menjadi bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ya, kalau bukan karena anugerah dan ampunannya Allah, gak bakal benar kita semuanya dari perbuatan kita. Pasti kita keji, munkar semuanya. Tapi karena ampunannya Allah, rahmatnya Allah jadi cakep ya. Diampuni jadi bersih, jadi bersih, jadi bersih. Amal kita itu sedikit, ya kan? Tapi ampunannya Allah besar. Nah, gara-gara ampunannya Allah yang besar tadi itu menghapus dosa-dosa kita yang banyak. Walaupun dosa kita ini kayak gitu gedenya, tapi kalau sudah masuk dalam ampunannya Allah yang lebih gede dibanding dosa tadi itu. Makanya Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina. Rahmatmu itu lebih luas ya Allah dibanding dosa-dosa kami. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Sungguh dosa yang besar itu ya Allah kalau sudah masuk dalam ampunanmu, engkau anggap bagikan butiran pasir yang kecil, nggak ada artinya. Allah subhanallah yang maha pengampun. Mudah-mudahan diampuni. Wa kama balaghana, ada satu kisah dulu kata Habib Abdullah bin Haddad, anna abidan abadallaha 500 sana. Dulu ada seorang ahli ibadat. Beribadat sama Allah ini bukan setahun 2 tahun, 500 tahun. Bayangin, 500. 500 itu 500. Ya kan sana lagi setahun. Mana ada zaman sekarang 500 tahun ibadat. Ya kan zaman dulu lihat orang-orang dulu itu ahli ibadat. 500 tahun ibadah udah kayak apa? Udah gak maksiat terkejam. Ada yang bilang ini 500 tahun ibadat cuman makan apa? Rumput-rumput, lumut-lumut yang numbuh di batu-batuan tuh di gua. Sama air yang ngucur di batu-batu itu buat minum. Udah ibadat 500 tahun tuh Allah udah habis. Ya kan? Setelah dia mau dicabut nyawanya, fa idza kana yaumul qiyamah, setelah dicabut nyawanya, terus Allah kumpul di hari kiamat datang. Yaqulullahu ta'ala, Allah ceritakan nih kata Nabi Muhammad, nanti dia diajak ngobrol sama Allah. Ya abdi, ya hambaku yang udah ibadat 500 tahun, udkhulil jannata bi rahmati. Masuk ke surga ya dengan rahmatku. Kaget ya. Lah, amal ana 500 tahun kemana? Dibilang gitu. Lah saya ibadat ini bukan sia-sia ini 500 tahun. Habis waktuannya. Kok saya disuruh masuk surga dengan rahmat Allah bukan dengan amal saya? Akhirnya orang ini protes. Fayaqul ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, bal bi amali. Saya mau masuk surga dengan amal saya aja ya Allah. Oh gitu, kata Allah. Oh, jadi kau ngandalkan amalmu masuk surga. Ya akhir Allah perintahkan malaikat, fayamurullahu bihi, fayuhasib. Maka Allah bilang malaikat, tolong dihisab tuh semua amalnya dihitung, ya, sama enggak usah banyak-banyak dari nikmatku satu, nikmatul basar. Nikmat di mana dia bisa ngelihat tuh matanya. Dari matanya dia bisa ngelihat, bukan matanya dicabut ya. Dari mata itu bisa ngelihat. Belum nikmatnya mata macam-macam. Ada ininya ini. Yang dengan matanya dia bisa ngelihat, coba inti hitung itu aja. Coba dihitung di timbangan.
Itu amalnya 500 tahun nggak dikurangi sedikit pun, pahalanya segitu itu. Masukin di piringan timbangan satu, dan nikmat basar satu itu pandang di satu piringan. Begitu langsung anjlok, blak begitu. Langsung anjlok kalah tuh semua amalnya 500 tahun. Blak. Udah, ente ngelihat. Ente lihat tuh. Ente bilang dengan amalmu kata Allah. Terus kemana? Rahmatku, nikmatku yang banyak sama kamu kok nggak akui? Malaikat anterin dia ke neraka, tegurin dia. Ya Allah, taruh ketakut. Ya Rab, ya Rab. Akhir ngerayu. Ya Allah, ya Allah, iya ya Allah, ya Allah, benar ya Allah. Kalau gitu maafin kami ya Allah, ampun ya Allah. Saya mau masuk surga dengan rahmatmu, ampunanmu ya Allah, dan nikmatmu yang kau kasih. Udah sadar nih, sadar. Begitu dia sadar, Allah masih kesian. Ya udah malaikat, jangan, nggak jadi masukin dia surga. Dia muji-muji, alhamdulillah, lakal hamdu, walakal mulku, walakal ni'mah. Dipuji Allah habis. Ya. Baru cuman dengan satu nikmat mata satu loh, bukan dua-duanya. Baru satu, al-basar itu satu. Satu dari nikmat memandangnya, yang dilihat dari memandang, bukan matanya, memandangnya. Nikmat basar itu nikmat melihatnya. Bagaimana itu dari dalamnya mata masih ada uratnya, ada ininya, macam-macam. Ya kan? Lalu katanya Al-Habib Abdullah bin Haddad, begitu dia sudah tahu di situ besarnya nikmatnya Allah, dan dia dihitung semua tadi itu nikmat sama malaikat, fatastaghriqu jami'a ibadatihi, mengalahkan tadi nikmat basar semua dari ibadah yang begitu banyak 500 tahun. Wa tabqa indahu ni'amullahi katsira. Padahal masih banyak pada dirinya nikmat Allah yang enggak dihitung sama Allah. Belum nikmat dengerin, nikmat dia duduk, dia bisa makan, dia bisa minum, hati, nikmat macam-macam ini enggak bisa dihitung. Maka Allah bilang wa in ta'uddu ni'matallah. Satu kandungan nikmat kamu hitung nggak bakal bisa. Kandungannya, ini maknanya seperti mata ini memandang. Mata ini ada kandungannya memandang. Memandang itu bukan satu. Ini. Ini sekarang itu lagi. Itu bisa ngeliat nggak? BT itu nggak semua yang dilihat nih semua. Bisa? Coba. Tak, mandang satu kali. Tek. Itu berapa yang dilihat nih? Waduh, udah nggak bisa. Baru satu pandangan gimana dari pagi sampai malam sampai pagi berapa tahun itu? Itu baru dari mandang, dari satu nikmat. Bagaimana nikmat-nikmat yang banyak ini? Nggak bakal bisa ngitung. Dan di situ anugerah Allah yang kita harap dari semua amal kita. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, sedikit lagi di sini dikatakan tentang anjuran agar kita jangan mengandalkan amal, tapi andalkanlah yang namanya ampunan serta rahmat Allah. Setelah dia itu memuji-muji Allah, yuthni alaih wa yamdahuhu jalla wa ala, maka Allah fayamuru bihi ilaiha, perintahkan sama malaikat supaya diantarkan menuju surganya Allah. Adkhilnil jannah birahmatiki, Allah masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Faqad dhahara annahu la budda min amrayn. Dari kisah ini kata Habib Abdullah bin Haddad, enggak boleh tidak buat kita semuanya ini umat manusia ini harus benar-benar berpegang teguh kepada dua yang namanya perkara. Yang pertama ahaduhuma islahul amal. Kita disuruh memperbaiki amal dengan sebaik-baiknya kalau ngaji. Dikir sebaik-baiknya dikir, wirid sebaik-baiknya dikir. Kalau bisa kejar yang paling sempurna dari semua amal. Lalu yang kedua, wathani i'timadu 'ala Allahi dunah. Disuruh dari semua amal yang kita perbaiki ini, kita sandarkan semuanya mengharap keridhaan Allah, cari anugerah Allah. Akui ini semua ini bukan karena kepintaran, kekuatan kita, tapi betul-betul karena taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Dunahu, bukan selainnya. Kita bisa gini bukan karena selainnya, pokok cuman karena Allah. Semua yang gerak ini kita, yang bisa dengerin kuping kita, yang bisa nangkep akal pikiran kita, yang kita bisa menilai mana baik buruk, itu semua min Allah. Wa ma ahsana ma qalahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jailani, Muhyiddin gelarannya, orang yang menghidupkan agamanya Allah. Alangkah indahnya tutur katanya saat dia ngomong tentang amal, ya. Dia bilang apa? Radhiyallahu anhu, semoga keridhaan Allah mengalir pada Sultanul Aulia qaddasallahu sirrah Syekh Qadir Jailani, yaqul haitsu yaqulu fi dzalik, tentang amal dia bilang apa? Ya amal bika la nasil. Amal, dengan kamu amal, sebenarnya kami ini enggak mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kami. Artinya bukan kita masuk surga gara-gara kamu ya amal, dia bilang. Tapi kata Al-Habib Syekh Qadir Jailani, wala budda minka. Tapi enggak boleh enggak. Kita yang sangat berhajat sama kau ya amal. Kita ini diperintahkan sama Allah untuk beramal. Walaupun bukan karena kau saya masuk surga, tapi saya disuruh beramal. Paham maknanya?
Maknanya yang benar amal, habis gitu andalkan dalam amal tadi itu iktimat, bergantung sama Allah, bukan karena amal. Paham ya? Itu maknanya. Bikala nasil wala budda minka. Itu bahasa orang soleh, orang wali, ke utaknya sambil bisa ngomong gitu. Kalau kita, apa maksudnya ini? Makanya sampai ada sahabat waktu cerita gini, ya Rasulullah, kalau kita beramal nggak masuk surga, mendingan kita nggak usah beramal ya Allah. Salah paham tuh. Salah paham. Mendingan kita pasrah aja sama Allah. Lah, nggak boleh. I'malu, beramallah kamu. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan, ya, menurut asal kejadiannya dia sebelum dia diciptakan. Apakah dia imma syaqiyun au sa'id, golongan orang yang celaka atau golongan orang yang bahagia. Barang siapa orang yang dikehendaki sama Allah untuk menjadi orang yang bahagia, Allah kasih taufik hidayah, dia senang untuk beramal soleh. Nah, saat kita datang ke sini nih, berarti Allah sayang supaya kita jadi orang-orang yang bahagia nantinya. Nah itu, ya, itu karena taufiknya Allah. Tapi kalau Allah mau kehendaki kita menjadi orang-orang yang celaka, itu sudah ada tandanya. Di dunia ente nggak demen ngaji-ngaji gini, itu udah tandanya bakal celaka. Naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kegembiraan kita, kesenangan kita, kepingin mentaati semua perintah Allah. Al Habib Ali Shuaibul Maulid bilang apa? Ya Rabb, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Ya Allah, jadikan kegembiraanku, kesenanganku, hobiku ya Allah dalam mentaati perintahmu ya Allah. Lagi ngaji paling senang ini kegembiraan, hobi wajah, bukan kemaksiatan hobinya. Jadikan ya Allah kegembiraanku kalau taat kepada Engkau. Dan jadikan ya Allah keridhoanmu ya Allah itu selalu mengalir kepada semua urusanku ini. Urusan ini Engkau ridhoi, ini Engkau ridhoi, ini Engkau ridhoi. Itu yang paling diharap. Ini orang cerdas begitu tuh. Ya kan, mudah-mudahan kita dapatin semua, amin ya. Lalu Habib Syekh Abdul Jailani bilang apa? Yakni yang dimaksud dengan perkataan Imam Syekh Abdul Jailani kata Habib Abdul Haddad, annana la nasilu bil amal duna fadlillah. Kita semua itu nggak bakal sampai dengan apa yang kita ingini dengan amal ini, kecuali dengan anugerah Allah, bukan karena amal kita tapi karena anugerahnya Allah. Wala budda minal amali imtithalan li amrillah. Nggak boleh nggak kita disuruh beramal, disuruh soleh, ngaji, dzikir, sedekah. Ini perintah Allah. Ya, imtithalan, menjalankan perintah Allah dengan amal tadi. Wa qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, Imam Abu Sa'id Al-Kharraz juga pernah berkata dengan nasihatnya rahimahullah, man dhanna annahu bil amali yasil, barang siapa orang yang mengaku atau menduga bahwa dengan amalnya dia bakal dapati apa yang diingininya, maka orang kayak gini diakui fahuwa muta'annin, orang yang kerjanya capek-capek tapi sia-sia dengan semua upayanya. Ya tuh, kalau orang cuman mengaku dengan amalnya dia dapetin apa yang dia mau, itu dianggap orang yang udah capek-capek, jeripayah, ujung-ujungnya nggak dapetin dari jeripayahnya. Itu yang disebut muta'annin, orang yang bikin jeripayah capek-capek. Dan di bawah dijelasin muta'annin itu mutakallifun ma yasyukku alaih, orang yang sudah berusaha, ya, sudah memaksa dirinya, yang membuat dirinya capek, membuat dirinya sulit, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Bakal apaan coba? Sia-sia nggak? Benar. Jangan menduga dengan amal kita dapatin. Tapi kebalikannya kata Al-Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, wa man dhanna, dan barang siapa orang yang menduga bidunil amal, dengan tanpa amal, saya ini nggak usah pakai amal udah akan dapat apa yang diingini atas saya, fahuwa mutamannin, maka ini orang yang cuman berangan-angan. Jangan harap kau bisa dapetin apa yang kau ingini tanpa kau beramal. Jadi kan bingung ya, menilai enggak. Nah, maknanya di sini katanya ulama, yakni ayyasila ilallah, orang enggak bakal sampai kepada Allah dengan amalnya, dan orang dilarang berangan-angan tanpa beramal. Paham ya? Bisa nilai sendiri. Wa alladzi la ya'malu wa yaz'umu annahu muttaqilun ala fadlillah. Orang kayak gini tanpa amal dan dia sudah menduga bahwasanya saya sudah pasrah aja sama Allah, ya kan? Bakal saya dapetin enggak pakai beramal, itu enggak bakal sampai. Ya, tapi kita semuanya disuruh beramal, dan dengan anugerah Allah kita akan mendapati apa yang kita mau. Wadalika, kalau orang cuman beramal mengharap anugerah Allah tanpa beramal, wadalika ghururun wa hamaqah. Orang ini kena tipu muslihat dan orang yang dungu, yang enggak bisa menilai apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yasihhu minhul ittikal. Bahwa orang berserah diri yang model begini ini enggak diakui sah. Ya.
Artinya tawakalnya sama Allah kayak gitu tuh nggak diakui sah. Kau berserah dia sama saya sampai nggak ngikuti keinginan saya, suruh amal nggak mau. Udah pasrah sama Allah deh. Yang penting saya pasrah. Lah ngaji enggak deh, lah nggak bisa. Ya kan? Mana ada orang masuk surga nggak ngikuti jalan menuju surga? Mustahil. Ya. La wa ala fadlihi illa ala al-amali shalihi kama taqaddam. Enggak boleh enggak, maka seseorang itu harus betul-betul beramal soleh dan mengharap anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk berserah diri. Terakhir perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yang digelar dengan Sayyidut Tabi'in ya. Orang tabi'in pemimpinnya Imam Hasan Al-Basri ini, Masya Allah. Dia bilang apa? Inna amanil maghfirah. Sesungguhnya orang berangan-angan dapat ampunannya Allah. Tapi tanpa mau beramal, ini orang seperti ini qad la'abat bi aqwamin. Banyak kaum-kaum terdahulu itu dipermain-mainkan dengan kata-kata ini. Ya. Dipermainkan dengan tipu muslihatnya sehingga dia kejerumus dalam apa tadi itu? Ucapannya dunia tadi itu. Udah kau enggak usah beramal. Kau seneng-seneng aja di dunia ini. Akhirnya mati, dia enggak bawa amal sedikit pun. Naudzubillah, banyak qad kharaju minad dunya mafalis. Orang kayak gini nih, dia meninggalkan keluar dari dunianya dalam keadaan bangkrut, pailit, maflis itu katanya ulama, muflis itu nggak punya amal. Akhirnya di dunia nggak punya amal, di akhirat nggak bawa bekal. Naudzubillah min dzalik. Ai la amala minal a'malis shalihah. Dia nggak pernah beramal dengan amal-amal solehnya. Nah disinilah kita berharap mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dan betul-betul ikhlas dan mengharap ampunan, rahmat dan taufik hidayah serta kita mengharap anugerah Allah dari semua amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah sedikit hadirin yang perlu saya sampaikan. Insyaallah nanti pada waktu yang akan datang kita sambung lagi. Kita doain sedikit sebelum kita akhiri. Ada pengumuman. Insyaallah di hari Ahad yang akan datang ya, tanggal 21 Januari ini semua jamaah kita Majelis Ta'lim dan Mustafa Habib undang, wabil khusus para habaib, para sajian juga yang hadir, yubalighul hadir alal ghaib, supaya yang hadir bisa menyampaikan yang ghaib, yang enggak hadir nanti kita share di WA ya semuanya bisa mensyiarkan daripada peringatan Isra wal Mi'raj serta Maulid Nabi besar Muhammad SAW, hal orang tua-tua kita, guru-guru kita, dan juga milad Majelis Ta'lim Al-Husna serta 40 hari adik Habib yang meninggal kemarin. Kita juga bermohon supaya almarhum diampuni, dirahmati dan semua orang tua kita semuanya. Kita mohon insyaallah bisa hadir malam Senin yang akan datang hari Ahad ba'dal Isya di Jalan Damai ya, di Jalan Damai. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya dan mensyiarkannya. Wa min ijlalillahi ta'ala ijlalir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama di antara orang menghargai, menghormati Allah kalau dia mau menghargai itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan syiar-syiarnya termasuk Isra wal Mi'raj dan hari kelahirannya. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.